गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा ये वैसे तो 28वां लेक्चर है, पर दिवाली की छुट्टी के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है और शायद पहली सेम की तरह वीकली टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। तो मैंने आपको पहली इकाई पत्र एवं डायरी जो करवाई है, उसमें हमने डायरी के जो मुद्दे थे वो स्पष्ट किए। वो डायरी लेखन किसे कहते हैं, डायरी लेखन किस तरह से किया जाता है, वो सब हमने देखा। और पत्र है वो मैं अभी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि पत्र लेखन जो है वो वीकली टेस्ट में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए। और वीकली टेस्ट का जो टाइम टेबल आए उससे पहले हम 3 इकाई कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें से हम प्रश्न, व्याकरण ये सब कर सके, इसीलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद इसी तरह से ही हमें शायद इसी तरह से ही पढ़ना पड़े। तो आपको पाठ्य पुस्तक लेकर उसमें से तैयारी करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी ये कोरोना की वजह से हम शायद और स्कूल में आपको न पढ़ा सके। ये इसी तरह ऑनलाइन ही हमें शायद हमारी मजबूरी है कि इसी तरह ऑनलाइन ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को घर पर ये ऑनलाइन जो टीचिंग है उसको फॉलो करना चाहिए और ध्यान देकर पढ़ना, क्योंकि हमारे लिए ये साल पढ़ाई का जो साल है ये तो बीत गया, पर महत्वपूर्ण ये साल है। हमें 8वीं कक्षा के अंदर जो इकाइयाँ आती है, वो जो ग्रामर आता है, ये सब 9वीं कक्षा का जो बेसिक है ऐसा कहा जाता है, और 9वीं कक्षा जो है वो 10वीं कक्षा का बेसिक है ऐसा कहा जाता है। तो आपको घर पे अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक जो है दूसरी इकाई जो है कच्छ की शेर वो करवाऊँगी। उसके शब्दार्थ जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें डाल दूंगी, और आप उसमें से शब्दार्थ अपनी जो बुक है, पहले से में जो आपने 200 पेज की बुक खरीदी है, तो वही बुक के अंदर पार्ट 2 करके लिख लेना। उसमें 2 विभाग कर लेना। पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट सेम का लिखना, और पार्ट 2 करके उसमें दूसरे सेम जो है उसके शब्दार्थ, शब्द समूह, मुहावरे सब जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रखूँगी उसी ही तरह से आपको लिखना है। आपको शायद उसमें से कुछ न समझ में आए तो मैं आपको वो सब शब्दार्थ जो है वो समझा दूँगी। जो नए शब्द है वो आपके समझ में न आए तो मैं आपको ये शब्दार्थ जो है वो समझा दूंगी कि किस तरह से ये जो शब्द है वो किस तरह से हमें उसका जो अर्थ है वो निकालना है। तो आज मैं आपको यहाँ कच्छ की शेर जो हरेश ढोलकिया का लिखा हुआ है, वैसे तो ये प्रवास के बारे में है, और प्रवास का जो महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, प्रवास से हमारे जीवन में किस तरह की हम प्रवास के दौरान हमारे जीवन में क्या क्या बनता है, उसके बारे में ये हरेश ढोलकिया ने कहा है। यहाँ हरेश ढोलकिया जो है एक अध्यापक है, वो एक प्रोफेसर है, और ज़्यादातर वो पुस्तक के अनुवाद भी करते हैं, पर वो कच्छ के हैं, इसीलिए उसने ये कच्छ की शेर नामक जो प्रवासन इकाई जो है वो लिखी है। कच्छ की निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। हरेश ढोलकिया जीवित है आज, इसीलिए उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है, आपकी पहचान बन गई है। शिक्षकत्व यानी कि एक सारा शिक्षक होવું એ એમની ઓળખાણ છે। કોની? તો કે હરેશ ઢોલકિયાની। એક સારા શિક્ષક હોવું એ હરેશ ઢોલકિયાની ઓળખાણ છે। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया है। हरेश ढोलकियाए अब्दुल कलाम આપણે પાઠ પણ ભણી ગયા પહેલા સેમમાં, બાલમન સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે એ જે વસ્તુ જે છે એ વિંગ ઓફ ફાયરની અંદર લખેલું છે, જેમનું અગનપંથ એવું નામ છે હિન્દીની અંદર, ગુજરાતીની અંદર અગ્નિની પાંખે। એ હરેશ ઢોલકિયાએ પુસ્તકનું અનુવાદ કરેલું છે। વિંગ ઓફ ફાયરનું કોણે અનુવાદ કરેલું છે? હરેશ ઢોલકિયાએ। શિક્ષણ કાર્ય કે આપકે અનુભવ
संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व आपके लेखन के क्षेत्र है। आ त्रण एमना लेखनना क्षेत्र है कि पहलू तो कि शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, शिक्षण में जे एमने अनुभवो थया छे, विज्ञानना अनुभवो पण एणे खूब सरस लखेला छे। हरेश धोળકિયાએ टेक्नोलॉजीनो नवो नवो आईटी जेने આપણે ITI કહીએ છીએ એના વિશે પણ હરેશ ધોળકિયાએ બહુ સરસ મજાનું લખેલું છે। એના ઘણા બધા નાના નાના પુસ્તકો માર્કેટની અંદર હરેશ ધોળકિયાના આવે છે। તો શિક્ષણ કાર્ય કે આપકે અનુભવો, પોતે જે શિક્ષણ કાર્ય કરે છે એમાં જે પોતાના અનુભવો થયા અને હંમેશા આપણે બીજાના અનુભવોમાંથી ઘણું બધું શીખતા હોઈએ છીએ। તો એને પણ એવું લાગ્યું હરેશ ધોળકિયાને કે મારા અનુભવો હું વિદ્યાર્થીઓની સામે રાખીશ તો એ પણ મારામાંથી ઘણું બધું શીખશે। પછી સંશોધનાત્મક લેખન કાર્ય યાની કે MPhil હોય છે, PhD હોય છે, આ બધું લેખન કાર્ય છે એના વિશે પણ એણે બહુ સરસ લખ્યું છે, જેથી કરીને આવનારી પેઢીને આવું કાંઈ સંશોધન કરવું હોય તો એ ઇઝીલી કરી શકે। પત્રકારત્વ યાની કે આપણે કોઈ ન્યૂઝ છે આ બધુંનું એડિટિંગ કરવું એના વિશેની જે વાતો છે એને પત્રકારત્વ કહેવાય। કોઈ પણ ન્યૂઝને કેવી રીતના આપણે ફલક ઉપર મૂકવા એને પત્રકારત્વ કહેવાય। તો એક ન્યૂઝ ફલકની જે ભૂમિકા છે એને પણ હરેશ ધોળકિયાએ બહુ સરસ મજાની શોર્ટ નાના નાના પુસ્તકો દ્વારા આપણી સામે, જેને આપણે જર્નાલિઝમ કહીએ છીએ, જર્નાલિઝમની અંદર ઘણું બધું એમણે કામ કરેલું છે। લેખન કે ક્ષેત્ર में है कच्छ मित्र में आप सुरखाब कच्छ मित्र नामनु न्यूज़पेपर आवे छे, एनी अंदर सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। एमनी अंदर ए लखे छे सुरखाब स्तंभ एमनु, दाखला तरीके गुणवंशा संदेशनी अंदर लखे छे वीणेला मोतीना नामे। एवी रीतना अलग अलग लेखको पोताना अलग अलग नामथी लखता होय छे, फैक्टना नामे कोई लखतुं होय छे। तो एवी ज रीतना हरेश धोળકિયા કચ્છનું એક મેગેઝિન આવે છે, ન્યૂઝપેપર જે છે એની અંદર સુરખાબ સ્તંભ નામથી એ લખે છે। આપકા સર્જન કાર્ય અંગદનો પગ 400% આનંદ તથા શિક્ષણ સંબંધી ગુજરાતી સાહિત્ય લોકપ્રિય હે। જેમાં ગીજુભાઈ બધેકાએ લખેલું શિક્ષણ સંબંધી ઘણું બધું કામ કરેલું એમણે, એવી જ રીતના હરેશ ધોળકિયાએ પણ બહુ સરસ શિક્ષણ સંબંધી કાર્ય કરેલું છે। અને ખાસ તો એણે અંગદનો પગ મેં વાંચેલી છે કૃતિ, જ્યારે હું MPhil કરતી ત્યારે ઘણો સમય પહેલાં એમણે લખેલું છે। અને એ બુક મને કચ્છમાંથી જ, કચ્છની અંદર હોટલ તોરલની અંદર સૌ પ્રથમ 2008ની અંદર યુનિવર્સિટીની શરૂઆત થયેલી, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી, ત્યારે હરેશ ધોળકિયા ત્યાં સરસ કાર્ય કરતા હતા। કચ્છ યુનિવર્સિટી, જેને શ્યામજી વર્મા નામ આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે કચ્છના ક્રાંતિકારી તરીકે એનું બિરુદ એને આપવામાં આવ્યું હતું એટલા માટે। તો અંગદનો પગ ખરેખર નાના બાળકોએ વાંચ્યા જેવી કૃતિ છે। 400% આનંદ બહુ સુંદર એ પણ એની કૃતિ છે। મેં આખે નથી વાંચેલી, પણ મારા MPhilના સરે એના વિશે ટૂંકસાર, કારણ કે હરેશ ધોળકિયાના ઘણા બધા ચાહક હતા અને એણે બહુ સરસ એમના વિશે 400% આનંદની વાત કરેલી છે। તથા શિક્ષણ સંબંધી ગુજરાતી સાહિત્ય એનું શિક્ષણ સંબંધી ગુજરાતી સાહિત્ય ખૂબ જ લોકપ્રિય છે। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। અને આ इकाई कच्छ की सैर एक प्रवासन इकाई है, प्रवासन पाठ है અને એમાં એણે કચ્છનો પરિચય આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। એના માટે કહેવત છે કે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા। બહુ સરસ મજાનું આનું કચ્છ જે છે રંગીલું, નાનું એવું રંગીલું પ્લેસ કહી શકાય એમ કે। તો એવી જ રીતના આપણે અહીંયા જૂનાગઢની અંદર આપણે એક કહેવત છે કે અડી કડી નવઘણ કૂવો, જેણે ન જોયે તે જીવતા મૂવો। કારણ કે એ જૂની સંસ્કૃતિ હતી અને જૂની સંસ્કૃતિને નવી જનરેશન જોવે એના માટે ઘણા બધા એવી કહેવતો જૂની संस्कृति से जोड़ाયેલી છે। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। જેમાં એણે કચ્છ અને એની આજુબાજુના જોવાલાયક સ્થળોનો પરિચય આપણને કરાવ્યો છે। બધાએ કચ્છ જોયું હોય એવું જરૂરી નથી, ઘણાએ ન પણ જોયું, પણ જ્યારે પણ આ પાઠ તમે વાંચશો કે સાંભળશો કે આ પાઠ વિશે જોશો, હવે તો યુટ્યુબના માધ્યમથી આપણે બધું જોઈ શકીએ છીએ। કચ્છ કી શેર યુટ્યુબની અંદર હરેશ ધોળકિયા, અથવા તો તમે ધોરણ 8 સેમ 2 લખશો તો પણ એમાં એમના 5 થી 6 અલગ અલગ વિડીયો એડિટિંગ
આપેલા છે, એટલે તમારે જો જોવું હોય તો તમે યુટ્યુબમાં પણ જોઈ શકો છો. અને એની અંદર કેવી રીતના સરસ મજાનું આખા કચ્છને વણી લેવામાં આવ્યું છે, તેની ભાષાથી લઈને સંસ્કૃતિથી લઈને કલાથી લઈને બધી જ વસ્તુઓને એણે બહુ સરસ વણી લીધી છે. એટલે પાઠ વાંચવું એક આનંદ હોય છે અને ચિત્ર જોવું એક બીજો આનંદ હોય છે. એટલે વાંચવું પણ જોઈએ અને જોઈ લેવું પણ જોઈએ, કારણ કે આપણી પાસે આજે ટેકનોલોજી છે. અમે જ્યારે તમારા જેવડા હતા 8મામાં ભણતા ત્યારે અમારી પાસે યુટ્યુબ નહોતી કે ટેકનોલોજી નહોતી, ત્યારે સંપૂર્ણ આનંદ અમે સ્વપ્ન જોઈને લેતા હતા કે હું કચ્છ જઈશ ને આ બધું જોઈશ ને કેવો આનંદ આવશે. એક સ્વપ્ન જોતા હતા, એક લાઈવ સ્વપ્ન અમે અમારી અંદર જોતા હતા. પણ તમારે સીધું જ એ સ્વપ્ન તમે તાદરસ કરી શકો છો, જોઈ શકો છો, કારણ કે આપણી પાસે ગૂગલ છે. એટલા માટે યહાં આપકી રચના કચ્છ યાત્રા કા અનુવાદ પ્રસ્તુત હે. કચ્છ યાત્રા નામની એણે જે રચના લખી છે એનો ભાવાનુવાદ એમણે અહીંયા કરેલો છે. બહુ સરસ 2 ચિત્રો આપેલા છે. નાના બાળકોનું 8મા ધોરણના બાળકોનું પુસ્તક છે, એટલે બહુ સરસ મજાના 2 ચિત્રો આપેલા છે. એક તો જે ચિત્ર છે ત્યાંની તળાવનું ચિત્ર છે અને બીજું છે ત્યાંના રસ્તાનું ચિત્ર છે. એટલે કચ્છની જે સંસ્કૃતિની સૌપ્રથમ ઝલક આપણે યાત્રાવૃત્ત એટલે કે પ્રવાસ દરમિયાન આપણે જે મળે છે, જોવા મળે છે, એ અહીંયા એણે આપેલી છે. શરૂઆત કરું છું. વિશાલ ભારત મેં અનેક દર્શનીય પ્રાંત હે. શું કહેવા માગે છે હરેશ ધોળકિયા કે આવડા મોટા ભારતની અંદર અનેક જોવાલાયક સ્થળો છે. ઘણા બધા એવા સ્થળો છે કે ઘણી વખત આપણે આપણી ગામની બાજુનું સ્થળ ન જોયું હોય. વિશાલ ભારતની તો વાત શું કરવી. ઘણી વખત આપણે જૂનાગઢના એવા સ્થળો હોય કે જે આપણે જોયા ન હોય. અને બહુ સરસ કહેવત છે કે ફરે તે ચરે ને બાંધ્યો ભૂખે મરે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે જેમ આપણે જેટલું આપણે દુનિયાને જોઈએ, જેટલા આપણે ફરીએ એટલું આપણે જ્ઞાન એકત્રિત કરી શકીએ. જે જ્ઞાન પુસ્તકોમાં નથી ને એ પ્રવાસમાં છે, અને જે જ્ઞાન પ્રવાસમાં નથી ને એ પુસ્તકોમાં છે. એટલે એક સિક્કાની 2 બાજુ છે. પુસ્તકનું પણ રીડિંગ કરવું જોઈએ અને પ્રવાસ પણ કરવો જોઈએ. સબકા અપના મહત્વ એમ સૌંદર્ય છે. બધાનું પોતાનું મહત્વ અને સૌંદર્ય છે. જો ગુજરાતનું અમદાવાદનું પોતાનું સૌંદર્ય છે, સુરતનું પોતાનું સૌંદર્ય છે, એમ ભારતના કોઈ છેડાને લે કન્યાકુમારી તો એનું પોતાનું સૌંદર્ય છે. કેરળ તો એની રીતે સુંદર છે. કેરળની પદ્ધતિઓ અલગ છે, કેરળની ખાણીપીણી અલગ છે, પંજાબની ખાણીપીણી અલગ છે, હરિયાણાની ખાણીપીણી અલગ છે. તો બધું જ ભારતમાં તમે હરો તો બધી જગ્યાએ અલગ અલગ નવીનતમ જોવા મળે છે. જે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ભણીએ છીએ, સંસ્કૃતિ વિશે, પહેરવેશની કહેણી વિશે, પહેરવેશ વિશે, તો આ બધું અલગ છે અને બહુ આનંદદાયક છે. સબકા આપના મહત્વ એમ સૌંદર્ય, અને બધાનું પોતાનું મહત્વ અને પોતાનું સૌંદર્ય છે. ગુજરાતથી આપણે એમ ન કહી શકીએ કે મારું ગુજરાત શ્રેષ્ઠ છે. ગુજરાતનું પોતાનું મહત્વ છે, પોતાની સંસ્કૃતિ છે. તો કેરળની પોતાનું મહત્વ છે, કેરલિયન લોકો માટે ને એની પોતાની સંસ્કૃતિ છે. ગુજરાત ઉનમેં સે એક અનૂઠા રાજ્ય, પરંતુ ભારતની અંદર એક અલગ પ્રકારનું કોઈ રાજ્ય હોય ને તો એ ગુજરાત રાજ્ય છે. ગુજરાત કા એક વિશિષ્ટ જિલ્લા કચ્છ. ગુજરાતનો એક અલગ પડતો કોઈ જિલ્લો હોય તો એ કચ્છ જિલ્લો છે. આજની તારીખે પણ કચ્છે પોતાની સંસ્કૃતિને જાળવી રાખી છે. એના પહેરવેશને એને જાળવી રાખ્યો છે, એની ભાષાને, એની બોલીઓને એને જાળવી રાખી છે, એની કલાને પણ એને જાળવી રાખી, કચ્છી કલા. અને મેં જ્યાં સુધી મારો પોતાનો કચ્છનો જ્યાં સુધી અનુભવ છે તો ભચાઉ ને આ બાજુ એટલા બધા NRI ઇલાકાઓ છે કે કચ્છની અંદરથી જેટલા વિદેશમાં વસે છે ને એટલા કદાચ આપણા જૂનાગઢમાંથી નહીં હોય. એટલા બધા વિદેશ સાથે જોડાયેલા કચ્છી ભાંડુઓ છે. એનું રીઝન એક જ છે કે જેટલા આપણે પાછળ રહી જાય ને એટલા આગળ થવાનો પ્રયત્ન કરીએ, દોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એક સમયે કચ્છ જે છે એ પાછળ રહેલો ઇલાકો ગણવામાં આવતો હતો, પણ આજે જોઈએ તો એમાંય ભૂકંપ 2001ના ભૂકંપ પછી તો કચ્છનું સૌંદર્ય સાવ અલગ જ છે અને વૈશ્વિક સ્તરે કચ્છને મૂકી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યાંની જે હોસ્પિટલો છે, કચ્છની હોસ્પિટલો વિશ્વની અંદર તમને ન જોવા મળે એવી હોસ્પિટલો ત્યાં છે. તો કચ્છની ગુજરાતનો એક વિશિષ્ટ જિલ્લો એટલા માટે કહેવામાં આવ્યો છે. ખરેખર તમે એનો પ્રવાસ કરો ત્યારે તમે અહેસાસ કરો જ, સફેદ રણ જુઓ તો એમ કે આમ અલગ જ અહેસાસ થાય આપણને. તો એવી રીતના એ વિશિષ્ટ જિલ્લો છે ગુજરાતનો. જો ગુજરાત કા અત્યંત રમણીય પ્રદેશ છે, અને આ ગુજરાતનો અતિશય રમણીય પ્રદેશ છે. यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण
કા કેન્દ્ર છે અને યાત્રિકો માટે કચ્છ જે છે એ એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. આપણે જોઈએ છીએ નરેન્દ્ર મોદીજીએ કચ્છની અંદર સૌ પ્રથમ કચ્છ કલા સંસ્કૃતિને લઈને મેળાઓ ભર્યા, જેમાં ઇન્ટરનેશનલ લેવલના મેળાઓ રણ ઉત્સવ તરીકે આપણે જોઈએ છીએ કે રણ ઉત્સવમાં કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને પણ એણે ઇન્ટરનેશનલ ફલક ઉપર કચ્છને મૂકી દીધું કે વિશ્વ કચ્છને ઓળખે, કચ્છની કલાને ઓળખે, કચ્છી સંસ્કૃતિને ઓળખે અને ખાસ સફેદ રણને ઓળખે, જોવે. અને એટલા માટે ત્યાંનું એક ટેન્ટ 10-10 લાખનું તૈયાર કરીને પણ એણે વિશ્વને એક સુવિધા પૂરી પાડી અને કચ્છમાં રણ ઉત્સવ એમણે શરૂ કરેલો. એ પણ એક ખાસ જોવાલાયક છે રણ ઉત્સવ. રણ ઉત્સવ દ્વારા લોકો કચ્છની સંસ્કૃતિને જોઈ શકે છે. इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है. જેમ આજે મેં તમને રણ ઉત્સવની વાત કરી એવી જ રીતના કચ્છનું એક પૌરાણિક પણ મહત્ત્વ છે. સિંધી લોકો સિંધ પ્રદેશમાંથી સીધા કચ્છમાં આવ્યા ને એક આખું એનું બ્રેકગ્રાઉન્ડ ને તો એમ પૌરાણિક પણ બહુ છે. જૈન દેરાસરો, જૈન લોકોનું પણ એક બહુ સરસ મજાનું એક મહત્ત્વ છે. આગળ આપણે જોશું એમ તમને ખ્યાલ આવતો જશે. अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इससे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं. કચ્છને આપણે મ્યુઝિયમ કહી શકીએ કારણ કે અનેક દર્શનીય સ્થળો છે. ભુજની અંદર બહુ સરસ ગાંધી સ્મૃતિ બનાવવામાં આવ્યું છે જે નવા ટ્રેન્ડ સાથે આખું છે. તો બહુ સરસ મજાના મ્યુઝિયમો પણ ત્યાં છે અને મ્યુઝિયમને હિસાબે પણ કદાચ આપણે આખા કચ્છ જિલ્લાને એક મ્યુઝિયમ પણ કહી શકીએ. આવું હરેશ ધોળકિયા એક બહુ સરસ ભાવ સાથે એમને વાત કરેલી છે. બહુ સરસ મજાનું. આગળ જોઈએ તો કચ્છ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं. આપણે બહુ સરસ પાઠની અંદર પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે કે કચ્છ કેટલા ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે તો કે 2. એમના રેગિસ્તાનના રણના 2 ભાગો પડે છે. कच्छ में प्रवेश करते हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं. रेगिस्तान यानी रण. કચ્છની અંદર પ્રવેશ કરતા જ આપણને રેગિસ્તાનનો મતલબ થાય રણ, જેને આપણે રેતીલો પ્રદેશ પણ કહી શકીએ. રેતીલો प्रदेश. एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान. एक नानू रण અને एक મોટું રણ. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. પણ રેગિસ્તાન હોવા છતાં પણ, રણ પ્રદેશ હોવા છતાં પણ એમની અંદર આપણને રણ જેવો કોઈ લક્ષણ જોવા મળતું નથી. કારણ કે સફેદ રણ એટલે આપણે સાંજે 6 વાગ્યા પછી કચ્છની અંદર સફેદ રણની અંદર જો જાઓ તો તમને એમ લાગે કે હું દરિયાની વચ્ચે ઊભો છું. બહુ સરસ મજાનું એક આમ લહેરકીઓ આવતી હોય છે અને આમ તો એવું લાગે કે ચંદ્ર ઉપર પહોંચી ગયા છીએ. મને તો આવો અનુભવ થયો હતો પહેલી વખત જ્યારે હું ગઈ હતી ત્યારે, કે આપણે કોઈ ચંદ્રની સપાટી ઉપર ઊભા હોય ને એવું સરસ મજાનું રેગિસ્તાન આપણે જોવા મળે. હલકા ફૂલકા શરીરનો આપણે ત્યાં અનુભવ પણ કરી શકીએ છીએ. એટલે બહુ સરસ આ સફેદ રણનો પણ સુંદર અનુભવ. અને મીઠા ના હિસાબે ત્યાં એટલું બધું ત્યાંનું બેકગ્રાઉન્ડ, બહુ સરસ મજાનું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે જોવા મળે છે. એક છોટા રેગિસ્તાન और एक बड़ा. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. કારણ કે ત્યાં જે કહેવાય ને ભમર ઉઠવી કે પવનનો એકદમ પલટાવ થવો, આવું કંઈ ત્યાં જોવા મળતું નથી. રેત કંઈ નજર નહીં આતી. ત્યાં રેતી આપણને ક્યાંય જોવા મળતી નથી. અતઃ યહ અનૂઠા રેગિસ્તાન છે. યાની કે એ એક અલગ પ્રકારનું, અનૂઠા એટલે અલગ પ્રકારનું રણ પ્રદેશ છે. સામખિયાલી को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते. સામખિયાલી જે છે એ કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર છે. સામખિયાળી આપણે જઈએ એટલે પહેલું સામખિયાળી આવે અને એ જ ત્યાંનું. દાખલા તરીકે આપણે કેમ કહીએ કે અહીંયાથી મારે વિસાવદર તાલુકામાં જવું હોય તો પહેલું વહેલું પીપળિયા આવશે. એ વિસાવદર, ત્યાં સુધી પીપળિયા સુધી, બંધાડા સુધી શું આવશે તો કે જુનાગઢ તાલુકો આવશે, ત્યાંથી પીપળિયા. તો એવી જ રીતના સામખિયાળી જે છે એ કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર છે. શું છે? પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે કે કચ્છ કા પ્રવેશ દ્વાર कौन सा है तो के सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है. सामखियाली
ली सामख्याली कच्छ का प्रवेश द्वार है। कच्छ की यात्रा नहीं यहीं से प्रारंभ होती है। कच्छनी यात्रा जे छे कच्छमां आपणे फरवा जाईए तो घणीवार आपणे कोक एम कहे कि तमे कच्छमां प्रवेशा, दाखला तरीके सासण आपणे जवुं होय तो सासण गीरनी शरूआत क्यांथी थाय? बोर्ड तो अहींयाथी ज मारेलो होय छे, जूनागढ़थी ज। परंतु आपणे मेंदरडा पछी आपणे एम कहीए कि हाय हवे आम सासणनुं लोकेशन आपणे जोवा मळे। एम सामखियाळाथी आपणे कच्छनुं लोकेशन, कच्छी लोको, कच्छनी संस्कृति क्यांथी आपणे जोवा मळशे? सामखिया। त्यां सुधी मोरबी वहीटा पछी पण तरत तमने कच्छनुं लोकेशन जोवा नहीं। मोरबी पछी सामखियाળી पछी तमने एवुं लागे कि हवे हूँ कच्छनी प्योर संस्कृतिनी अंदर प्रवेशी गयो छुं। यहाँ से उत्तर दिशा कच्छ की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। कच्छनी यात्रा त्यांथी शुरुआत थाय छे। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ अने त्यांथी उत्तर दिशानी अंदर यात्रानी शरूआत थाय छे। कच्छनी यात्रा उत्तर तरफ, जेम पूर्व पश्चिम, उत्तर अने दक्षिण एम उत्तर तरफ, यानी कि मोरबी पछी जे आवे ने एनी उत्तर साइड आपणे कच्छने जोई शकीए छीए। यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। रापर, रापर जैसे रापर से धोलावीरा, धोलावीरा तमे बधुं सामाजिक विज्ञान में भणी ज गया छो। रापर, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो जे आपणी जूनी संस्कृति। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। त्यां आपणे पहोंच्या एटले आपने आपणी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो, एक समय मोहनजोदड़ो पिक्चर जो तमे जोयुं होय तो तमने ख्याल आवी जाय के मोहनजोदड़ो शुं हतो। एक सिंधु नदी उपर बंध बांधवाथी जे संस्कृतिनो नाश पाम्यो, सिंधु नदीना वेणने रोकी देवामां आव्युं, सिंधु नदीना वेण उपर बंध बांधी दीधो, ए अवळुं पाणी वळ्युं अने आखी संस्कृति नाश पामी। आम तो कहेवामां आवे छे कि ज्यांथी आपणे व्यापाરની शरूआत करेली, सौ प्रथम मोहनजोदड़ो जे छे त्यांथी विदेशी लोकोए यात्रा द्वारा व्यापाરની त्यांथी शरूआत करेली। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है अने ए जग्या जे छे ए 5000 वर्ष जूनी छे। ए आपणा माटे एक स्मृति छे, याद छे। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं अने आ जूनी नगरीने जोईने ज आपणे आश्चर्यचकित थई जाईए छीए। चकित थई जवुं यानी स्तब्ध थई जवुं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। આપણને પ્રાચીનતાની અંદર આધુનિકતાના દર્શન થાય છે। કેવી રીતના? તો કે મોહેંજો-દડોમાં જે ગટર યોજના છે, જે ત્યાંના બાથરૂમ છે, ત્યાંના જે મકાનો હતા, એ સંસ્કૃતિ, જ્યાંના પાણીની ટાંકીઓ જે હતી, ભૂગર્ભ ગટરો જે હતી, આ બધું જ આધુનિક દેખાય છે આજ। દાખલા તરીકે ગોંડલ જે છે, ગોંડલ તમે જોવો તો તમને ઇંગ્લેન્ડ જ લાગે। ત્યાંના જે રસ્તાઓ છે, ત્યાંના જે થાંભલાઓ છે, લાઇટના થાંભલાઓ, ત્યાંનું જે લાઇટ ફિટિંગ જે છે, એ બધું જ આજે તમે ઇંગ્લેન્ડમાં ફરવા જાઓ ને, જે ઇંગ્લેન્ડમાં જે વસ્તુ તમે જોવો ને એ જ વસ્તુ ગોંડલની અંદર જોવા મળે, અથવા તો ગોંડલના રજવાડામાં આવતા ગામોની અંદર તમને એ બાંધકામ જોવા મળે। તો એ આધુનિકતા છે। પ્રાચીનતાની અંદર શું છે? આધુનિકતા છે। તો એક સમય એવો હતો કે જ્યાં આમ તો ભારતીય સંસ્કૃતિમાં 5000 વર્ષ જૂનું કોઈ પણ લ્યો તો દાખલા તરીકે મહાભારતમાં આપણે જોઈએ કે સંજય દ્રષ્ટિ, તો સંજય દ્રષ્ટિએ શું છે? તો કે આજનું ટેલિવિઝન છે। આપણે દૂરનું અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ, વિડીયો કોલિંગ જેને કહેવાય। સંજય દ્રષ્ટિ એક વિડીયો કોલિંગ જેવી જ કામ કરતું હતું। તો ક્યારેક ક્યાંય એક ટેકનોલોજી ત્યારે પણ હશે જેને આપણે સંજય દ્રષ્ટિ કહીએ છીએ। તો કચ્છની અંદર જે મોહેંજો-દડો સંસ્કૃતિ જે છે એ પણ એક આધુનિક સંસ્કૃતિ હોય એ અનુમાન એવું કરવામાં આવે છે કે એ સમયે એટલી બધી આધુનિકતા હશે કે જે હાલની તારીખે આપણે જે આધુનિકતાને ફોલો કરીએ। આજે પણ આપણે ઘણા બધા મહેલો જોઈએ છે, ઘણી બધી જૂનવાણી ઇમારતો જોઈએ છે, તો આપણને એવું લાગે કે આપણે જે આજનું નવું બનાવીએ એના કરતાં પણ અતિ સુંદર, વધુ સુંદર દેખાય છે। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। आपने ये प्राचीनता में आधुनिकता दर्शन थाय छे। सामखियाली से पश्चिम की
यात्रा करते भचाઉ नजर आता है। जो सामखियाળી આપણું પ્રવેશદ્વાર છે ત્યાંથી આપણે ઉત્તર જઈએ તો આપણે શું જોવા મળ્યું? ધોલાવીરા, મોહેંજો-દડો। પરંતુ સામખિયાળીથી પશ્ચિમ બાજુ જઈએ તો શું આવશે? ભચાઉ નજર આતા હૈ। ભચાઉ જ્યાં ભૂકંપની વધુ અસર થઈ હતી। जो बड़ा गांव है जैसे कि नगर, ये मोटो गाम છે, आम तो नगर જેવું છે ભચાઉ। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। આજે તો તમે ભચાઉ જોવો તો એટલું બધું ડેવલપ થઈ ગયું છે કે વાત જવા દો। અને લગભગ નાના લોકોને વધુમાં વધુ રોજગારી કોઈ આપતું હોય તો એ ગાંધીધામ છે। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है અને ત્યાં સિંધી પ્રજા જે છે પાકિસ્તાનથી આવી અને ત્યાં સ્થાયી થયેલી છે। ગાંધીધામ, આદિપુર તથા ગોરખપુર કઈ બાજુ કઈ દિશામાં આવે છે? તો કે સામખિયાળીથી પશ્ચિમ। પેલું કઈ દિશામાં આવે છે? સામખિયાળી એ પ્રવેશદ્વાર છે, પણ ત્યાંથી ઉત્તર દિશામાં આપણે જઈએ તો શું આવશે? મોહેંજો-દડો, ધોલાવીરા આ બધું જ ત્યાં દેખાશે। પરંતુ આપણે પશ્ચિમ બાજુ જશું તો આપણને भचाऊ જોવા મળશે। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए हैं। आम तो 2001 પછી વધુમાં વધુ ઉદ્યોગોની સ્થાપના ગાંધીધામની અંદર થઈ અને આદિપુરની અંદર થઈ। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह बड़ा महत्व है। बाजू में कंडला बंदर અને એની બાજુની અંદર ગાંધી સ્મૃતિ મેં જે તમને હમણાં કીધું કે ત્યાં બહુ સરસ મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે। ગાંધી સ્મૃતિ બહુ સરસ મજાના સ્ટેચ્યુ બનાવવામાં આવ્યા છે, ખાસ જોયા જેવું સરસ છે। તે એક સંસ્કૃતિની ઝલક તમને ગાંધી સંસ્કૃતિની ઝલક એમાં જોવા મળશે। અને ક્લીન, એકદમ ક્લીન। આપણે એ આખું म्यूजियम फरी रह्यो तो पण तमने क्या सहजे कचरो जोवा मळशे नहीं। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है અને કંડલા બંદરનો જે વિકાસ છે ત્યાંની પ્રજા માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે। આજે તો બહુ બધા, હું 20 વર્ષ પહેલાં પણ ગયેલી, વચ્ચે ઘણી વખત પણ ગયેલી, પણ આજની તારીખની વાત કરું તો કંડલા ખૂબ જ વિકસિત છે। ખૂબ જ ત્યાં મુંદ્રા, કંડલા આ બધુંનો ખૂબ જ વિકાસ થયેલો છે। कंडला से दक्षिण की ओर पहला આપણે કઈ બાજુ જોયું? સામખિયાળીમાં ઉત્તર, પછી પશ્ચિમ અને હવે કંડલાથી જ સીધા દક્ષિણ की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जो આપણે વચ્ચે જોયું કે ત્યાં પાકિસ્તાનથી સિંધી પ્રજા ત્યાં આવીને વસેલી છે, પરંતુ કંડલાની દક્ષિણ બાજુ આપણે જઈએ ને તો ત્યાં ભદ્રેશ્વર કરીને અતિ પ્રાચીન જૈન, જો આમાં તમે લોકો પરીક્ષામાં ખૂબ ગોટાળા કરો છો। તમે સામખિયાળીને પેલું જૈન લોકોનું સ્થાન માનો છો, પણ કંડલા से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। आज का जो लेक्चर है हम यहाँ तक रखते हैं, आगे कंटिन्यू इस कच्छ की शेर जो पाठ है मैं आपको करा दूँगी। थैंक यू।